ॐ तच्छीयोरवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् तन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ನವಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿ ಭೃಗುವಾಸರ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ सीता शक्तिः श्रीमद्हनुमान् कीलकम् श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्र जपे विनियोगः ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुम् धृतशरधनुषम् बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासोऽवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटवन्दितम् जटामुकुटमण्डितं सासितो न धनुर्बाणपाणिं नक्तञ्चरान्तकम् त्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् शिरो मे राघवः पातु स्थानं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रः प्रियश्रुती घ्राणं पातु नखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्षिणी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघोत्तमः पातु
रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतु कृत्वा तु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेता रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ 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 ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಜಯ ರಘುನಂದನ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ರಘುನಂದನ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಜಾನಕಿ ರಾಮ ಜಯ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಜಾನಕಿ ರಾಮ
नव नव कोमल मेघ श्याम। भवहरण भद्राचल रामा। भवहरण भद्राचल रामा। भयहरण भद्राचल रामा। भयहरण भद्राचल रामा। दशरथ नंदन हे परंधाम। दशरथ नंदन हे परंधाम। दशमुख मर्दन श्री रघुराम। दशमुख मर्दन श्री रघुराम। राम 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 राम। 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 राम 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 राम। जय रघुनंदन जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। आ भद्राचल रामदास महाराज की जय। अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाराज की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ
श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಓಂ ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಕಃ ಪಂಡಿತಃ ಸನ್ ಸದಸದ್ವಿವೇಕಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಃ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿ. ಜಾನನ್ ಹಿ ಕುರ್ಯಾದಸತೋವಲಂಬಂ ಸ್ವಪಾತಹೇತೋ ಶಿಶುವನ್ಮುಮುಕ್ಷುಃ. ದೇಹಾದಿ ಸಂಸಕ್ತಿ ಮತೋ ನ ಮುಕ್ತಿಃ. ಮುಕ್ತಸ್ಯ ದೇಹಾದ್ಯಭಿಮತ್ಯ ಭಾವಃ. ಸುಪ್ತಸ್ಯ ನೋ ಜಾಗರಣಂ ನ ಜಾಗ್ರತಃ. ಸ್ವಪ್ನಸ್ತಯೋರ್ಭಿನ್ನ ಗುಣಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್. ಅಂತರ್ಬಹಿಸ್ವಂ ಸ್ಥಿರಜಂಗಮೇಷು. ಜ್ಞಾತ್ವಾತ್ಮನಾಧಾರತಯಾ ವಿಲೋಕ್ಯ. ತ್ಯಕ್ತಾಖಿಲೋಪಾದಿರಖಂಡರೂಪಃ. ಪೂರ್ಣಾತ್ಮನಾ ಯಃ ಸ್ಥಿತ ಏಷ ಮುಕ್ತಃ. ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಬಂಧ ವಿಮುಕ್ತಿ ಹೇತುಃ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವಾನ್ನ ಪರೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್. ದೃಶ್ಯಾಗ್ರಹೇ ಸತ್ಯುಪಪದ್ಯತೆ ಸೋ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವೋಸ್ಯ ಸದಾತ್ಮನಿಷ್ಠಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಃ ಓಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈಗ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಅನುಭವಗಳು ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತನದಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಲಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಮುಕ್ತನಾಗಲು ಇನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಾಯಗಳಿವೆ ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮದಿಂದ ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ದೃಶ್ಯಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ ಕಥಂ ನು ಘಟತೆ ದೇಹಾತ್ಮನಾ ತಿಷ್ಠತಃ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಾನುಭವ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮನಸಃ ತತ್ತತ್ ಕ್ರಿಯಾಂ ಕುರ್ವತಃ ಸನ್ಯಸ್ತಾಖಿಲ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ವಿಷಯೈಃ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಪರೈಃ ತತ್ವಜ್ಞೈಃ ಕರಣೀಯಮಾತ್ಮನಿ ಸದಾ ನಂದೇಚುಭಿರ್ಯತ್ನತಃ ದೃಶ್ಯಸ್ಯ ಗ್ರಹಣಂ ಕಥಂ ನು ಘಟತೆ ದೇಹಾತ್ಮನಾ ತಿಷ್ಠತಃ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥಾನುಭವ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮನಸಃ ತತ್ತತ್ ಕ್ರಿಯಾಂ ಕುರ್ವತಃ ಸನ್ಯಸ್ತಾಖಿಲ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ವಿಷಯೈಃ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಪರೈಃ ತತ್ವಜ್ಞೈಃ ಕರಣೀಯಮಾತ್ಮನಿ ಸದಾ ನಂದೇಚುಭಿರ್ಯತ್ನತಃ जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती है? इसलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो, अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्न पूर्वक बाध करे. How is the exclusion of the objective world possible for one who has an identification with the body, whose mind is attached to the perception of external objects, and who performs various acts for that end? This exclusion of sense objects from the mind should be carefully practiced by the sages who have renounced all kinds of duties and actions and objects, who are passionately devoted to the eternal Atman, and who wish
to possess an undying bliss. Duties belonging to various stations in life. Actions, selfish actions. Objects, sense objects. ದೇಹಾತ್ಮನ ದೇಹಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ತಿಷ್ಠತಃ ಇರುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಅರ್ಥ ಅನುಭವ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮನಸಃ ವಿಷಯಾನುಭವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಿಗೆ ತತ್ತತ್ ಕ್ರಿಯಾಂ ಆಯಾಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕುರ್ವತಃ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ದೃಶ್ಯಸ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಗ್ರಹಣಂ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದಿರೋಣವು ಕಥನ್ನು ಘಟತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸನ್ಯಸ್ತ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ವಿಷಯೈ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಪರೈ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಆತ್ಮನಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಇಚ್ಛುಭಿ ನಿತ್ಯಾನಂದವನ್ನು ಬಯಸುವ ತತ್ವಜ್ಞೈ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಯತ್ನತಃ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ಣೀಯಂ ದೃಶ್ಯದ ಅಗ್ರಹಣವು ಮಾಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ದೇಹಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿ ವಿಷಯಾನುಭವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆಯಾಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ವಿಷಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸದಿರುವಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಶಬ್ದಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಿತ್ಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದವನ್ನು ಬಯಸುವ ತತ್ವಜ್ಞರಿಂದಲೇ ಈ ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಅಪರಿಗ್ರಹವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ನಾನೆಂಬ ದೇಹ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಗ್ರಹಣವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಗ್ರಹಣವು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮರೆತಿರಬೇಕು. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಯ ಭಿಕ್ಷೋ ಕೃತ ಶ್ರವಣ ಕರ್ಮಣಃ ಸಮಾಧಿಂ ವಿದಧಾತ್ಯೇಷ ಶಾಂತೋ ದಾಂತ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಃ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಯೇ ಭಿಕ್ಷೋ ಕೃತ ಶ್ರವಣ ಕರ್ಮಣಃ ಸಮಾಧಿಂ ವಿದಧಾತ್ಯೇಷ ಶಾಂತೋ ದಾಂತ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಃ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु. यह श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अनंतर सार्वत्म्य भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है. To the sannyasin who has gone through the act of hearing the Shruti passage, calm, self-controlled, etc., Shantah, Dantah, etc., prescribes Samadhi for his realization of the universe as his own self. Hearing the truth from the lips of the Guru after the prescribed manner. Calm, self-controlled, Shama, Dama. The reference is to the Brihadaranyaka Upanishad. ಕೃತ ಶ್ರವಣ ಕರ್ಮಣ ವೇದಾಂತ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಭಿಕ್ಷುವಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವದ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಶಾಂತಃ ದಾಂತಃ ಶಾಂತನು ದಾಂತನು ಇತಿ ಎಂಬ ಏಷಾ ಶ್ರುತಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು
ವಿದಧಾತಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶ್ರುತಿ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಭಿಕ್ಷುವಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವದ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಶಾಂತನು ದಾಂತನು ಎಂಬ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಯತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್. ಯಾರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ಗೆ ಅರ್ಹರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿರುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾಧಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವುದು. ಶಾಂತನೋ ದಾಂತನೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವವನು ಶಾಂತನೋ ದಾಂತನೋ ಉಪರತನು ತಿಕ್ಷುವು ಸಮಾಹಿತನೂ ಆಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಸರ್ವವನ್ನೂ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಏವಂ ಏವಂವಿತ್ ಶಾಂತಃ ದಾಂತಃ ಉಪರತಃ ತಿತಿಕ್ಷುಃ ಸಮಾಹಿತಃ ಭೂತ್ವಾ ಆತ್ಮನ್ಯೇವಾತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯವು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ. ಕಕ್ಷೆಗಾರನ ಒಲೆ ಪೋರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ, ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಲಿರು ಕಡೆಗೆ ತೀರ್ಪಾಗುವಂದು. ಕಕ್ಷೆಗಾರನ ಒಲೆ ಪೋರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಒಲಿರು ಕಡೆಗೆ ತೀರ್ಪಾಗುವಂದು. ಭಿಕ್ಷುವಲು ಕಾಲ ಸವೆಯಿಸಿ ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯಲಿ, ಪಕ್ಷಿವಲು ಮನದೊಳಿರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪಕ್ಷಿವಲು ಮನದೊಳಿರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಒಲೆ, ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ಒಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಲಿದು, ಸಾಕ್ಷಿ ಒಲು ಇರು, ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಲಿರು, ಸಾಕ್ಷಿ ಒಲು ಇರು, ತೀರ್ಪಾಗುವಂದು, ತೀರ್ಪು ಆಗುವ ಅಂದು. ಭಿಕ್ಷುವಲು, ಭಿಕ್ಷು ಒಲು, ಪಕ್ಷಿ ಒಲು, ಪಕ್ಷಿ ಒಲು, ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ, ಭಿಕ್ಷುವಂತೆ. ಒಲು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಮನದೊಳಿರು, ಮನದೊಳು ಇರು. ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಹತ್ತಿದವ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಿದವ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದರ್ಥ. ಒಲು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಅಂತೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಭಿಕ್ಷು ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋರಾಡುವವನಂತೆ ನೀನು ಸಹ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡು. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವನು ನ್ಯಾಯದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದಿರುವಂತೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಇರು. ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಲೋಕಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. Every plaintiff approaches the court thinking he has an ironclad case. On the day of judgment, the best way to deal is to be like a witness, not bothering which party wins. A witness job ends once he has told the complete truth under oath in the stands. One must accept the court's decision as it comes. He must lead the rest of life like a bhikshu, mendicant who does not grieve or rejoice on previous events. In mind, one must be as free
ಆಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕಕ್ಷೆಗಾರನ ಒಲೆ, ಕಕ್ಷೆಗಾರನ ಒಲೆ ಪೋರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಒಲಿರು ಕಡೆಗೆ ತೀರ್ಪಾಗುವಂದು. ಭಿಕ್ಷುವನು ಕಾಲ ಸವೆಯಿಸಿ ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯಲಿ, ಪಕ್ಷಿವನು ಮನದೊಳಿರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಆ ಅಂಟು ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಸೋಲು ಅಥವಾ ಜಯ ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೆದರೂ ತೀರ ವಿಚಲಿತರಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮಮಕಾರವೇ ಈ ಅಂಟಿಗೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಟಿರಬಾರದೆಂದರೆ ಮಮಕಾರವೂ ಇರಬಾರದು. ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾವದಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಮಕಾರದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಲಿರು ಕಡೆಗೆ ತೀರ್ಪಾಗುವಂದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಡಿವೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಮಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಫಲ ಎಂದು ನಾವು ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಎಂದು ನಾವು ಸೋತಾಗಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡು ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹಳಹಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ನಂಬಿದಾಗ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಾವ ಬರುವುದು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತಾತಸ್ಥ್ಯ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಭಾವ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಾಗ ನಾವು ಸಹ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ, ಬದುಕುವಾಗ ಭಿಕ್ಷುವಿನಂತೆಯೂ, ಹೋರಾಡುವಾಗ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.